താരം ഈ നാട്ടിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാരെയും അവകാശങ്ങൾ നേടിത്തന്നൊരു സുന്ദര പ്രസ്ഥാനം ഹരിതമേതു വന്നവും സ്നേഹം ചൊരിയ നമ്മളിൽ ഒന്നു ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. ഓ ചേരും പ്രസ്ഥാനം ഓരോമയോടെ ഒത്തുചേരാൻ നാട്ടിലാകെ വികസനം നൽകും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വാതായനങ്ങൾ ആർക്കു മുമ്പിലും പൊട്ടിയടക്കാറില്ല. അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവും ഒരാൾക്ക് മുമ്പിലും അടിയറ വെക്കാതെ ആദർശ ശുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് തലയോർത്തി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കടന്നു വരാം. നേതാക്കളുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം അലി ശിരസ വഹിച്ചു. നമ്മളെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തവണ്ണം UDF തിളക്കമാർന്ന വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചായ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണത്? ഞാൻ ചായക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. കരഞ്ഞത് ഞാനല്ല, ആരാ വരുന്നത് നോക്കി രാമനല്ല വരുന്നത്. നല്ല ബോംബിലാണല്ല, വെള്ളത്തിന് ബ്ലേഡ് ഇട്ട വാദിയാ വരുന്നത്. ഓന്റെ മഹായാ നോക്കി കയറുക. അവിടെ നിന്ന് തട്ടി വെക്കാനല്ല, എന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് വാ രാമ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. എന്റെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു മുത്തന്നെ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഞാനീ രാമാജി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ത് എന്റെ കർമ്മച്ചോടാകെ പോയാ? പിന്നെ എന്ത് പോയി? എന്റെ കെട്ടുകൾ വേറെ ആരും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയാ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് തൊഴിലിക്കുന്നത് രാമ? പഞ്ചായത്ത് പോയി പൊന്നാറിന്റെ രാമ, പഞ്ചായത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കാലം കുറെ ആയില്ലേ. ആ സംഘടനയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് നടക്കുക. ഇപ്പൊ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയി. ഈ കോലത്തിലാണെങ്കിൽ രാമ, ഇച്ചു എന്റെ സഹാക്കളും ആജീവനാന്തം കുറിച്ച് നടക്കും. അല്ല, എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലുണ്ടായ മദ്യദുരന്തത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് രാമ മരിച്ചത്? എന്നിട്ട് അന്നപ്പോഴത്തെ സഹാക്കൾക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. അവന്റെ മഹ എന്താണ് കഴിച്ചത്? വിട്ടുക ദാസം പാത്തിയാ അവിടെ പാത്തി ഓൻകല്ലേ ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ചായ വെച്ച് ആ മഹ മുങ്ങിയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്റെ സെൽവോ இல்ல 3 மாசம் அவன் கூட தான் வேலை செஞ்சிருந்தேன். அதுல ஒரு மாசம் பேலன்ஸ் தர வேண்டியிருக்கு. அது வாங்கிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கேன். அல்ல செல்வம், அது குறை கண்டுபிடிச்சு அப்படி இருந்து நான் இப்போ மஞ்சேரியில தான் வேலை செய்யறேன். மஞ்சேரியில? ஆமாமா. அங்க ஒரே சண்டை. அந்த சிபிஎம் காரங்க வந்து சிபிஎம் காரங்க வீட்லயே கல்ல தூக்கி அடிக்கிறாங்க. என் மாம்பேர கல்ல தூக்கி அடிக்கிறா தெரியுமா? என்னமோ பேர் சொன்னாங்களே, சிவதாசன் வேணும்னு சொன்னாங்க. அவங்க வீட்டுலதான் கல்ல தூக்கி அடிச்சாங்க. அங்க இருந்து ஓடன நானு இங்கதான் வந்து நிக்கிறேன். நான் வர்ற வழியில எத்தனை இடத்துல விழுந்தா தெரியுமா? எப்படி விழாம இருக்கும்? என்னன்னு அந்த கேரளாவில ரோடல்ல இப்படி இருக்கு, எல்லாமே பொட்டி பொடிஞ்சு குண்டு குழியுமா இருக்கு. அந்த குழியில விழுந்துதா பாருங்க, பல்லெல்லாம் இறக்கி போச்சு. எங்க நாட்டுல ரோட்ல ஏரோப்ளைனே ஓட்டலாம், உங்க நாட்டுல ரோட்ல மாட்டு வண்டி கூட ஓட்ட முடியாது. ரொம்ப வேஸ்ட், சுத்த வேஸ்ட். என்னங்க அது? நான் இங்க வந்து பல வருஷம் ஆச்சு, ஆனா இப்படி ஒரு மோசமான பரணத்தை என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே இல்ல. பரணமா இது? பரணம் பொல்லாத பரணம். என்னடா பரணம் இது? கேரளாவில் பார்த்து என் நெஞ்சி உடஞ்சி போச்சு. இந்த ஊருக்கு தலைவர் அச்சுதானந்தன் பரணத்தில் ரொம்ப மோசம். அத என்னடா பரணம் இது? கேரளாவில் பார்த்து என் நெஞ்சி உடஞ்சி போச்சு. இந்த ஊருக்கு தலைவர் அச்சுதானந்தன் பரணத்தில் ரொம்ப மோசம். ரோடெல்லாம் சூப்பருங்க. 5 நாட்டுக்கு முன்னாலே இங்க ரோடெல்லாம்
என்னடா மரணம் இது கேரளாவில் பார்த்து என்னஞ்சி உடஞ்சி போச்சு இந்த ஊருக்கு தலைவர் அச்சுதானம் மரணத்தில் ரொம்ப மோசம். இது പറഞ്ഞത് 100% வேஸ்ட், சுத்த வேஸ்ட்ங்க. வரணும் சரியில்ல, ரொம்ப வேஸ்ட். என்னது வேணா சிபிஎம் ചോല കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൂട്ടം കേട്ടാ നമ്മളെ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. முஸ்லீம் லீக் ரொம்ப நல்ல வார்த்தை, எனக்கு பிடிச்ச வார்த்தை. அண்ணே உங்க முஸ்லீம் லீக் இவங்க கேரளாவில் மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாட்டுல, ஆந்திராவுல, கன்னடாவுல, பங்காளில இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து பயந்துதான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நீங்க பத்தியும் குஞ்சாலி குட்டி பத்தி எல்லாம் ரொம்ப தப்பு தப்பா பேசுறாங்க. ஏய் ஒண்ணு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கடா, எத்தனை ரவுஃப் குரூப் வந்தாலும் இங்க இருக்கிற அத்தனை இங்க என்ன இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை சிபிஎம் கார ஒன்னா நினைச்சாலும் குஞ்சாலி குட்டியோட புடுங்க முடியாது. അത് പറഞ്ഞത് ആ മകന് മനസ്സിലാക്കി, നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഓരോ പോന്റെ പാർട്ടിയുടെ മാതിരി സക്രാത്തിന്റെ ആളിങ്ങനെ ആടി அண்ணே இன்னையில இருந்து நானும் குஞ்சாலி குட்டி பேர். அவர் யாரு? சிங்கம்ல. இத பாருங்க, எல்லாரும் ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இந்த முஸ்லீம் லீக்ங்கிற பார்ட்டி இங்க உள்ளதுனாலதான் நீங்களும் நானும் இவங்களும் எல்லாருமே வீட்டுல போய் நிம்மதியா படுத்து தூங்குது. அந்த பார்ட்டி மட்டும் இங்க இல்லைன்னா இந்த சிபிஎம் காரல சேர்ந்து இந்த நாட்டைய குட்டி சோறாக்கிடுவாங்க. அப்படி நடக்காம இருக்கணும்னா நீங்க எல்லாருமே யூடிஎஃப்காக ஓட்டு செய்யணும். யூடிஎஃப்க்கு ஓட்டு செய்தா உங்களுக்கு சொர்க்கம், எல்டிஎஃப்க்கு ஓட்டு செய்தா உங்களுக்கு நரகம். சொர்க்கம் வேணுமா நரகம் வேணுமா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க. എന്തായാലും കാര്യം அந்த காசு வந்தா கண்டிப்பா நீங்க அந்த காசு வாங்கிட்டோம். பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போனோம். ആ മകൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മേടിച്ചു വെക്കും, ഓരോരുത്തർ പിടിച്ചു വാങ്ങിട്ട് എന്റെ പണിക്ക് പണിയില്ലേ നാട്ടിൽ പോലെ. இல்ல இங்க அந்த பங்காளக்காரங்க எல்லாம் வந்து விளையாடுறாங்க இங்க. அந்த பங்காள சிபிஎம் உங்க ஊருடா நீங்க தான் அங்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க, அதனால பங்காள் இருக்கையில இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்க ஊருக்கு போக வேண்டியா இருக்கு. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയി എനിക്കൂടെ നല്ല പണി. அந்த யூடிஎஃப் வர்றதுக்காக நாங்களும் காத்துட்டு இருக்கோம். அது இங்க வந்தது வச்சுக்கோ, தமிழ்நாட்டுல ஏமாப்பட்ட ட்ரெயின்ல அன்னைக்கு வட்ட ட்ரெயின் நாங்க வந்துகிட்டே இருக்கோம்ல. നീ നമ്മൾ പാർട്ടി കുറ്റം നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല. அண்ணே கொஞ்சங்க வாங்க, அங்க தள்ளுங்க, கையை விடுங்க. அடி வாங்குறதுக்காக போயிருக்கேன். நீ அவன் ஃப்ரெண்டா? രാമ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ മൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ. ഇതന്നെയാണ് മോനെ നിങ്ങളെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിന്റെ സ്ഥിതി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയാലേ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ. എന്റെ പാർട്ടിക്കാർ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ ഭരണത്താൽ ജനങ്ങളാകെ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ കൂട്ടരും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനവും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന അന്താളിപ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ കേരളത്തിലെ നേതൃത്വം. യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ ദിനം പ്രതി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിൽ യുഡിഎഫിന്റെ മുഖ്യ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അസൂയാവഹമായ വളർച്ച കണ്ടമരുന്ന അച്യുതാനന്ദനും കൂട്ടരും മുസ്ലിം ലീഗിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചാനലുകാരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അന്നെന്താ ചെയ്തത്? പലവിധം പേരുണ്ട് അവനുണ്ട്, പലവിധ പേരുണ്ട് ചാലിവരും പറ്റിച്ചാലും കൂട്ടത്തിൽ ജയിലും അവനുണ്ട്. ஒரு குத்தி போன
കേൾക്കണ്ടേ കേൾക്കണ്ടേ പലവിധ പേരുണ്ട് സകലരും മാറ്റിക്കാരും കൂട്ടത്തിൽ അവനുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ബഷീറല്ലേ? ബഷീറാണ്. ബഷീറേ, ഞാനാ അരുൺകുമാറാ. എന്താ കുമാറേ? ബഷീറെ, നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഞാനിവിടെ ക്ലബിലുണ്ടല്ലോ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാനിപ്പോ ഗോൾഫ് ക്ലബിന്റെ ഉടനെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ 8 നമ്പർ റൂമിലെത്തും. വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ബഷീറെ നീയുമായിട്ട് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വാ. കാലത്ത് വന്നാ പോരെ? അല്ല ബഷീറെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വാ. ഓക്കെ. എന്താ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞേ? ബഷീറെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആ പഴയ ഐസ്ക്രീം കേസ് ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കണം. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ തകർക്കണം, മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. നീ എന്തൊക്കെ വിധിതരങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി വരെ തല്ലിപ്പോയ കേസല്ലേ ഇത്? കുത്തിപ്പൊക്കിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ കുമാറേ? ബഷീറെ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിനൊരു കഴമ്പില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. തൽക്കാലം നിന്റെ ചാനലിൽ ഈ